साक्षी भया चर्चा का भक्त, अब तुलसियों चित के श्रीलाल आगे आए बेटे तखत, श्रीलाल आगे आए बेटे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और ब्राह्मण बेस कई और बेस सब ठौर, खोजत ही फिरत रहे मेहनत करी अति जोर, मेहनत करी अति जोर। फिर भोजनगर आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप धाम धन्य श्री राज्य महाराज पूर्णब्रह्म सच्चिदानंद। आज के दीपक का प्रसंग भोजनगर का है और भोजनगर यानी कि आज के टाइम का भूज। कच्छ के साथ में क्या है, भूज एरिया भी। तो ये भूज जो है उस समय इसका नाम था भोजनगर। देवचंद्र जी खोज करते हैं आध्यात्मिकता के अंदर परमात्मा की। अब खोजते खोजते कापड़ी वैरागी है, कनफट्टे वैरागी है, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, दत्तात्रेय के पास, उनके शिष्यों के पास जाते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग लोगों के पास जाना है, लेकिन ये सब पूरी एक टीम को लेकर के बैठे। अब इसमें एक सिस्टम है। हमारे में क्या है कि एक ही मिलेगा जो दिख रहा है वो, दूसरों में एक नहीं मिलता है। कितना मिलता है? एक नहीं, एक साथ 10 बार 13, दूसरे माड़, पहले माड़। यदि एक मंदिर में 3 मंदिर बना रखे, मान लीजिए एक छोटा, 2 छोटे, एक बड़ा, तो छोटे में अलग भगवान, बड़े में अलग भगवान और दूसरे छोटे में अलग भगवान। किसी किसी के 108 भगवान, किसी किसी के 200 भगवान, इस तरह अनेक भगवानों की लाइन है। अब देवचंद्र जी को यही समझ में नहीं आता है कि આટલા જે દેવી દેવતાઓ દેખાય છે એ દેવી દેવતાઓમાંથી મારે કયા લેવું છે, કારણ કે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે અને અનેક વસ્તુ પડી હોય ને અને એકદમ એક જેવી દેખાતી હોય તો વ્યક્તિ થોડો તો આગો પાછો થાય। જેમ કપડાની દુકાનમાં જવાનું, જે વધારે ઇન્ટરેસ્ટ નહીં લે કપડામાં, અહીં સીધો કપડા લઈને આવે, જે દેખાડે સારું લાગ્યું જઈને ચાલુ પડે। પણ જેની ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એ નહીં પૂછવાનું કપડા લેવા કઈ રીતે। દુકાન વાળો એન્ડમાં જેમ ગુસ્સો નહીં થાય ત્યાં સુધી કપડા કડાર કરે, હજી કોઈ ક્વોલિટી, હજી કોઈ વેરાયટી। એની વેરાયટીના ચક્કરમાં એ દુકાન વાળો તંગ આવી જાય। પછી એન્ડમાં કે દેખું છે, હવે મેં બધાને દેખ લીધા, હવે મને એક આમાંથી એક ચુનાવ કરી લેવા દે। લે તો એક, પણ ભેગા મતલબ આખા ઘણા બધા કરનાર। તો આ एक तो आ सिस्टम थी, देखू बदा तरकी पर लेवो एक, पर कोई एवो नमूनो पण होय जे देखाय बदा लई लेवा, आवो पण होय घणा बधा, जेटला देखाय बदा लई लेवा। એટલે આમાં આ દેવચંદ્રજી એક ની ખોજવા વાળો વ્યક્તિ દેખે બધા છે પણ લેવાના નથી। બધી જ્યાં મંદિરો, જે જગ્યાએ વસ્તુ મળેલી બધી જગ્યાએ જઈને આવે છે, પણ એમને ત્યાં કોઈ જગ્યાએ એવું લાગતું નથી કે મારી આત્માનો સંબંધ જોડાય એવું લાગે છે, કારણ કે એ સંબંધ જોડાતો નથી એટલે ત્યાં એ રૂકતા નથી। પેલે મંદિરે જાય, ત્યાં મંદિરે જઈને પૂછે કે ભાઈ ચર્ચા થાય, તો પૂજારી महाराज એવું કે અહીંયા ચર્ચા વર્ચા કશું નથી થતી, અહીંયા તો ભગવાન સાક્ષાત બેઠા, દર્શન કરો ને એથી जो विदाई। ये देवचंद्र जी यही खोज के चक्कर में जगह जगह घूमते और जगह
जगह घूमते घूमते अनेक जगहों पर जाते, पर एक जगह और भी आई और इस जगह का नाम है भोजनगर। आ भोजनगर में हरिदासजी बापू है ने, ये हरिदासजी बापू ते टाइमना बहु विशेष संत छे ने, एवा विशेष संतना मंदिरे यहाँ पदार्पण थयुं देवचंद्रजीनु। देवचंद्रजी एमनी सेवा भावनाओने जोई अने बहु प्रभावित थाय छे। हरिदासजी सेवा जे करे छे, सेवानी अंदर प्रतिदिन भगवानना वस्त्र दिवसमां 2 થી 3 વાર बदले, खुद दिवसमां 2 થી 3 વાર स्नान करे। એટલે આવો બધો સેવા ભાવ જોઈએ કે ભાઈ જે માણસ દિવસમાં 3 થી 4 વાર સ્નાન કરીને મંદિરમાં જતો હોય, જે માણસ ભગવાનની કષ્ટ થાય એવું સમજી અને ભગવાનના વસ્ત્ર દિવસમાં 2 થી 3 વાર બદલતો હોય। બીજી વાર ઋતુના અનુસાર વસ્ત્ર બદલે। ગરમીની ઋતુ પાતળા વસ્ત્ર, સૂતીના કપડા, અને ઠંડીની ઋતુ હોય તો ઊન અને ગરમ કપડા, અને गर्मीना समयनी अंदर बारीओ पर ते टाइम में आजना टाइम ना पंखा के एसी एवं कशुं नहीं, तो ते टाइम में शुं आपणे गुणो नहीं आवे। घऊं भरवाना जे ठेला आवे ने, ए ठेलाने बरोबर पाणी में भीगोवी अने बारी उपर मूकी दे, એટલે જે કઈ હવા આવે કેવી આવે, હવા ઠંડી થઈને આવે। એટલે આ બધી પ્રોસેસ હતી, તરીકા હતા મંદિરને ઠંડા કરવાના। तो गर्मीना टाइम में आवी रीते एक एक वस्तु ने लगाड़ीने आखुं मंदिर ठंडू करे। ठंडीना टाइम में शुं करे के चारों तरफथी बारीओ बंद करी अने अंगीठीओ मूकीने आखा मंदिरने गरम करे। आवो सेवा भाव जोई अने देवचंद्रजीने एवुं लाग्युं के ने के ज्यां मीठुं होय त्यां मधुमक्खी आवे अने आ एक भक्तिनो भाव हतो अने भक्तिना भावना कारणथी देवचंद्रजी विचार्युं के साधुओने तो बहु नहीं मळे, જેટલા પાછળ સાધુ મળ્યા એ બહુ મળ્યા, પણ આ કંઈક અલગ છે। હવે અહીંયા ભગવાનની ખોજ નથી, કોની ખોજ છે? સંગતિની અસર છે। સંગતિની અસર કે હરિદાસજીની સેવા ભક્તિ વિશેષ દેખાય છે। જેમ કહ્યું તમને એક વાત કહું, નિદાન સંપ્રદાયમાં સાધુ કેટલા? ઘણા બધા સાધુ, પણ જ્યારે सरकारश्रीनु नाम आवे तो एक अलग भावना जागृत है, स्वामीजीनु नाम आवे तो एक अलग भावना जागृत है। कई व्यवहार करवो, बीजा साधुओ जोड़े व्यवहार करवो एमां फरक तो होय। घणा सत्संग सांभळे पण गुरु नहीं माने, अने स्वामीजी सत्संग करे कि नहीं करे तो पण गुरु माने। तो कारण शुं? जरूरी नहीं कोई प्रवचन करे ने गुरु बनावे, वगर प्रवचन करता पर गुरु बनावे, पण एनी अंदर तप तपस्या ने एवी रीतना संस्कार होवा जोईए। तो आवी रीते हरिदासजी बापू पासे जे कई सेवा भावना थी, हवे भगवाननी देखी नथी रोकाता मंदिरे। कोनी देखी रोकाय छे? संगतनी देखी रोकाय छे, हरिदासजीने जोईने रोकाय छे। हरिदासजीनी आ सेवा जोईने देवचंद्रजीना मनमा सेवा करवानी भावना जागृत थई। इनकी में सेवा करो, तब एमना मन में था कि इनकी में जरा सेवा कर लो। वस्त्र मन में एवं थयुं कि कदाच कई वस्तु कोई केवो धार्मिक एवं ज्ञान जो मने अहींया मळी जाय एवं विचारीने अहींया रोकाई जाय छे। तब लगे सेवा करने, अब यहाँ से सेवा करने लगे और सेवा में कपड़ा लत्ता थी लईने लिपण कार्य थी लईने बधुं काम करे। એવું નહીં કે ખાલી આપણે આયા અને ગયા, ઝાડુ માર દીધું, કઈ વિચાર દીધું નહીં। તે ટાઈમની અંદર ટાઇલ્સ વગેરે કશું નહીં, એટલે લીપવાનું કામ પણ કરવાનું, ગુરુજીની પૂરી સેવા કરવાની। જે કઈ સેવા એમાં વસ્ત્રથી લઈને, બર્તનથી લઈને, ઝાડુથી લઈને આ તમામ સેવાઓ કોણ કરે છે? શ્રી દેવચંદ્રજી આ તમામ સેવાઓ કરે છે। એક આત્માના જ્ઞાનની પ્રાપ્ત કરવા માટે આ તમામ માર્ગોથી ગુજરે છે અને ગુજરવું પડે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે। તમને એક ઉદાહરણ બતાવું। માનવ તો માનવ જ્યારે ઇન્દ્ર બૃહસ્પતિના ચરણોમાં જાય આત્મજ્ઞાન માટે, ત્યારે બૃહસ્પતિ તકરીબન ઇન્દ્રને 60 વર્ષ સુધી ગૌશાળાની સેવા કરાવે છે। તમે વિચાર કરી શકો, જે દેવતાઓનો રાજા છે એવા રાજા બૃહસ્પતિના ગુરુના ચરણોમાં જાય
બૃહસ્પતિની ખબર છે કે આ દેવતાઓનો રાજા છે, પણ હવે અહીં રાજા શું બનીને આવ્યો? શિષ્ય બનીને આવ્યો. અને શિષ્ય બનીને આવ્યો એટલે આત્મજ્ઞાન તત્વજ્ઞાનના કારણથી એમને 60 વર્ષ સુધી એ સેવા કરાવે છે. અને 60 વર્ષ સેવા કર્યા પછી કેવલ 2 શબ્દનું જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન અને પરમાત્મા જ્ઞાન, પરમ તત્વના જ્ઞાનને આપવા માટે 60 વર્ષ સુધી મહેનત કરાવી અને એક દિવસમાં એ જ્ઞાન આપી દીધું છે. બાકી આપણે જેવા સમજાવી લોકો બતાવે કે ભાઈ દેખો કેટલું બધું છે, અહીંથી અહીં તમે ચાલો, ઘંટા સુધી સમજાવીએ પણ આખો કલાક એક ઘંટા સુધી સાંભળેલા માણસ એવું વિચારે કે આપણા વશની વાત નથી. બ્રહ્મ તત્વને જાણવું, પરમાત્મા તત્વને જાણવું લોકો માટે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ નથી લાગતી. એમને એવું લાગે કે આ બીજા આવે, એમ આ પણ આવે. ઘણી વાર તો લોકો માતાઓને દેખીને એક જ સવાલ પૂછતા છે, આ બ્રહ્મકુમારી મતની બહેનો લાગે એવું લાગે. એ આ જ સવાલ આવે કે આ બ્રહ્મકુમારી મતની બહેનો આવી રીતે પ્રચાર કરે, બીજા કોઈ કરે. એટલે લોકોને ઓળખાણ બી અલગ તરીકેથી થાય. અને આ જે ઓળખાણનો શબ્દ છે, વાણી આ વસ્તુની વિતક જે જ્ઞાનની બતાવવા માંગે છે કે ભાઈ જ્ઞાન લેવું હોય તો એનો માર્ગ છે ગુરુ શુશ્રૂષયા વિદ્યા. તેથી જ્ઞાનને ધારણ કરવું શું કરવું પડે? ગુરુ શુશ્રૂષયા વિદ્યા. ગુરુના ચરણોમાં રહી અને ગુરુની સેવા હોય તો વિદ્યા મળે, જ્ઞાન મળે, બાકી મળે ને. એને ત્રીજો માર્ગ કાઢ્યો કે કયો? વિદ્યા યા વિદ્યા. યા તો તમે જ્ઞાન આલો, જ્ઞાન લો. કોઈની પાસે ગણિતનું જ્ઞાન, કોઈની પાસે ઇંગ્લિશનું જ્ઞાન, કોઈની પાસે ગુજરાતીનું, કોઈની પાસે હિન્દુની. તો જ્ઞાન અદલ બદલ કરો. વિદ્યા યા વિદ્યા. અને તીસરામાં કીધું પુષ્કલેન ધનેનવા, કે પુષ્કળ ધન આપીને જ્ઞાન લો. હવે નવી સિસ્ટમ એ નથી. હું ઘણી વાર કહું છું ભાઈ, જે વસ્તુ 8000 9000 પહેલે જે શબ્દોમાં લખાઈ ગઈ કે દુનિયાની અંદર એક ટાઈમ એવો આવશે કે પૈસા આલીને લોકો જ્ઞાન લે છે તો લોકોની બુદ્ધિ ઠેકાણે આવે, બાકી સીધી રાહ પર ઠેકાણે આવે. ફ્રીમાં કોઈ ભણાવે તેની કોઈ કદર નહીં, પણ 2 લાખ આલીને ભણાવે એમ પૂછવાનું. છોકરું ઘેર આવે ને તો કે ઘેર આવતો જ નહીં, 2 લાખ ખર્ચ કર્યા છે, બરોબર. આમ સરકારી વાળાને પૂછવાનું, અરે બેટા ખેતરમાં નીંદવાનું બાકી છે, તું તારા માસ્ટરને કે ઘરમાં માંદી પડી ગઈ પણ તું આવી નીંદ. આ શબ્દ કોના? ફ્રી વાળાના. એટલે જેટલા સરકારી માસ્ટર એને પૂછવાનું હાલત શું થાય. ફળિયામાં જઈને બોલાવે છોકરા, આવજો બેટા, આવજો બેટા, પણ છોકરા ઘરથી નીકળે વચ્ચે રમે પાછળ જતા રહે. પણ આવે મને મારા ફળિયામાં જ્યારે ગવર્મેન્ટ ટીચરો આવે ત્યારે મને એવું લાગે કે આ ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ ખતમ થઈ ગયો. હવે તો ટીચરોને કેવલ એવું લાગે કે અમે ખાવે ગમે તેમ હાથ પોગી પડે પણ આમ 2 અક્ષર શીખાડી. પણ શિષ્ય એવા તગડા થઈ ગયા કે ગુરુની કોઈ કદર નથી કરતા. એટલે જે ટાઈમમાં ગુરુની કદર ખતમ થઈ જાય ને એવા સમાજનું શિક્ષણ પણ સમાપ્ત થઈ જાય. દાહોદનું સાક્ષરતા પૂરા ગુજરાતમાં તો 0% છે. એ તો પાછળ બેઠી ટીમની પણ ખબર હશે, જે જનરલ નોલેજ ભણે એમને ખબર જ છે. પણ હવે ભારત રેકોર્ડમાં જિલ્લો લાસ્ટ કન્ડિશનમાં આવી ગયો છે. તમે વિચાર કરો કે ભારતના રેકોર્ડમાં આનું લાસ્ટ કન્ડિશન છે. એક ટાઈમ હતો ખાલી ગુજરાત પૂરતો હતો, પણ ધીરે ધીરે ભારતના રેકોર્ડમાં આવી ગયો. તો હવે વિચાર કરો કે આનું શિક્ષણ કાર્ય કેમ એવું? કારણ કે આના વાલીઓને પણ બહુ તાકાત છે. એ ટીચર ગરમ થાય તો વાલી સ્કૂલમાં જઈને બગડી આવે કે મારા છોકરા ગાળો કેમ, બીમારીઓ કેમ. એટલે હવે ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ નહીં રહ્યો. બાકી શાસ્ત્ર તો એવું કે ભાઈ यदि ज्ञान लेવું હોય તો એની અંદર પાત્રતા હોવી જોઈએ, અને પાત્રતા હોય તો એની સાથે સાથે વિનય બી હોવો જોઈએ. વિનય વગરનું જ્ઞાન, વિનમ્રતા વગરનું જ્ઞાન કોઈની અંદર પચતું નથી. એટલે આ સાક્ષરતાની કમી છે અને કમીના કારણથી આ વસ્તુ ધીરે ધીરે કમ પડે. પણ દેવચંદ્રજી એ સાક્ષરતાને બતાવવા માંગે છે કે ભાઈ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનને લેવું કઈ રીતે? તો ગુરુ શુશ્રૂષયા વિદ્યા, કે ગુરુ की सेवा करके देवचंद्र जी જેટલા પણ કાર્યો છે તમામ કાર્યો કરી અને
એ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરે છે। एके साचे हरिदासजी को સાચી સેવા ભાવના જોઈ અને હરિદાસજીના મનમાં એવું થયું કે મારે અમને કંઈક તો આપવું જોઈએ, અને એ ભાવનાની અંદર હરિદાસજી એક દિવસ વિચાર કર્યો, एक दिल में लिया दीन એક દિલ में लिया दिन, કે મનમાં એવું થયું કે આવો શિષ્ય મને કોઈ દિવસ નહીં મળે, જેની ભાવનાઓ એટલી શ્રેષ્ઠ છે અને આખા મંદિરનું કાર્ય જે સ્વયં ઉઠાવી રહ્યો હોય એની ભાવનાઓને જોઈને શિષ્યને મંત્ર દીક્ષા આપવાની ઈચ્છા થઈ। આપણામાં નહીં કે ગમે તેમ બિહાર દીધું ભાઈ હમણાં તારતા મિલે પછી ધીરે ધીરે શીખી લેજે, આ તે ટાઈમની સિસ્ટમ જ નથી। એના લક્ષણો નહીં હોય તો એને જ્ઞાન આપવાની જરૂરત નથી, મંત્ર દીક્ષા આપવાની જરૂરત નથી, કારણ કે મંત્રનો પણ દુરુપયોગ કરશે। એટલે હરિદાસજીના ચરણોમાં રહેતા શ્રી દેવચંદ્રજીને ખાસા મહિના થઈ ગયા પણ તોય છતાં મંત્ર આપ્યો નથી। પછી એનું પૂરી યોગ્યતા પાત્રતા જોઈને પાત્રતા જોઈ ત્યારે આ પાત્રતાના હિસાબથી એમને મંત્ર આપવાની ગુરુદેવની ઈચ્છા થઈ। मत्तु मेहता विचार करें इधर दो कारण बने, गुरु जी ने जिस मुहूर्त में मंत्र देने की बात सोची वही दिन शुभ था ऐसा पौराणिक मान्यता में मानते हैं। ચોગડિયું મુહૂર્ત કાઢવાનું બધું પરંપરા કઈ હોય, ભારત દેશની અંદર આ બધી પરંપરાઓ મુહૂર્તને માનવું આ લોકોની અંદર એક आदत सी पड़ गई कि उसके बिना हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। यही मुहूर्त की जो परिस्थिति बनी रहती है, तो देवचंद्र जी के गुरुदेव उन्होंने भी निकाला क्या मुहूर्त, इधर पिता ने देखा सगाई कर दी पुत्र की और शुभ मुहूर्त वही दिन रखा, जिस दिन दीक्षा लेना उसी दिन शादी फिक्स कर दी। अब शादी और दीक्षा दोनों ही सेम समय पर हो गया, अब या तो दीक्षा ले लो या शादी कर लो। अब क्या करें, देवचंद्र जी दोनों के बीच में फंसे हुए। अब उसी टाइम अब दीक्षा लेने का जब टाइम हुआ तब वही दिन भद्र भेष होते भद्र भेष होकर के दीक्षा लेने का टाइम हुआ। उस समय राधा वल्लभी मार्ग से लेकर पौराणिक सनातनियों में सब में एक बात है कि सनातनियों से लेकर इन सब में एक दिन का उपवास, ये बात ध्यान दीजिएगा, एक दिन का उपवास, वस्त्र सफेद, पुरुष ने मुंडन કર્યા વગર કોઈ દિવસ મંત્ર આપતા નથી। તો એ મંત્ર લેવા માટે સવારે જઈ અને મુંડન કરાયું, ભદ્રભેષ થયા અને સફેદ વસ્ત્રને ધારણ કર્યા અને સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરીને સવારે ગુરુના આશ્રમમાં પહોંચ્યા, મંદિરે પહોંચ્યા અને મંદિરે જઈ અને ગુરુના ચરણોમાં જઈને પલાતી મારીને બેસી ગયા। હવે गुरुजी मंत्र आपवा माटे आया तो गुरुजीए पूछ्યું बेटा कोईथी मंत्र लीधो? तो के गुरुदेव मैंने मंत्र लिया है और गायत्री मैंने मंत्र लिया है और इस मंत्र को मैं धारण करता हूँ, जपता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये मंत्र कागजनी चिट्ठी में लखी अने रोटी में दबावीने गायने तू आपी देजे एटले मंत्र ताराथी निकली जाए। पण आ शिष्य कंईक अलग हतो, कहेवा लाग्यो गुरुदेव यदि आ मंत्र हूँ चिट्ठी में लखीने रोटी में मूकीने गायने आपी दूं पण आ मारा हृदयथी तो निकळवानुं। जो गुरुदेव तमारो मंत्र शक्तिशाली होय तो तमारो मंत्र मारा हृदयथी मारा हृदय में उतरशे अने जो आ शक्तिशाली होय तो बोले आ मंत्र मारा हृदयथी बहार निकळे नहीं। एवी बात करी त्यारे गुरुदेव बोले तारी बुद्धि अने तारो विचार उत्तम छे एवी बात करी अने हरिदासजी महाराजे देवचंद्रजी ने मंत्र आप्यो। मंत्र शू आप्यो? भजमन श्री वृंदावन मंत्र आप्यो भजमन श्री वृंदावन। कारण के जो निजानंद संप्रदाय नो मार्ग हजू चालू थायो नथी। आ तो राज्यना दर्शन थया एनी पहेलानी वात छे। तो ते टाइमनी घटनानी अंदर ना जाने केटला गुरु केटला मंत्रो, एना मंत्रोनो बी कई पारावार नथी। एटले पहेलो मंत्र जे लीधो भजमन श्री वृंदावन। कुंज बिहारी नित विलास, कुंज बिहारी नित्य विलास के हे देवचंद्र जी ये आत्मा के भाव से भजने वाला मंत्र है और इसी मंत्र को आप भजना। जो कुंज विहार में रास कर रमैया बाके बिहारी का तुम ध्यान करना, मनन करना और इसी बात को तुम जपना, इसी मंत्र को जपते रहना।
सखी भाव होय भजियो। किस भाव से भजना? सखी भाव से भजना। क्यों सखी भाव से भजना? तो के दुनिया में भक्त ने भगवान, दास ने भगवान, अने सेवक ने भगवान, अने आत्मा ने परमात्मा। કેટલી લાઈનો દોહરાવી? દાસ ને ભગવાન, ભક્ત ને ભગવાન, સેવક ને ભગવાન, અને આત્મા ને પરમાત્મા. કેટલી લાઈનો થઈ ગઈ? 4. 4 માર્ગ अलग अलग છે. કોઈક दास भावती करे, कोई सेवक भावती करे, कोई भक्त के भक्त नाम से करता है, और कोई कोई आत्मा के कल्याण से, सखी भाव से बसता है. अब ये चारों मार्गों में फर्क क्या है? कई बार बोलते हैं कि महाराज આપણે ભગત બનીને જીવી શું ફરક છે? ભગત બનીને જીવવું અને આત્મા ભાવથી જો થોડોક ફરક તો પડે અને પડે. કેટલો ફરક પડે? એક ઉદાહરણ તમને આપું. રામાયણનું જે યુદ્ધ થયું, રામાયણના યુદ્ધ પછી ભગવાન શ્રી રામનો રાજ્યાભિષેક થવા લાગ્યો. રાજ્યાભિષેક થવા લાગ્યો, સિંહાસન પધરાવવામાં આવ્યું. સિંહાસન પધરાયું એટલે એક સિંહાસન ભગવાન શ્રી રામ માટે, બીજું સિંહાસન માતા સીતા માટે. હવે આ યુદ્ધની અંદર યુદ્ધ કરતા પુરુષ કેટલા હતા? ઘણા બધા. પણ જે લીડરશિપમાં જે પુરુષ હતા, હનુમાનજી, લક્ષ્મણજી, જે કઈ મહાયોદ્ધા હતા, જે સેનાઓને સંચાલિત કરતા હતા, એવા મહાયોદ્ધાઓ, જે યુદ્ધના વિજેતાઓ છે, એ યોદ્ધાઓ પણ બગલમાં છે. પણ હનુમાનની ભક્તિ કેવી છે? સેવક ભાવના, દાસ ભક્તિ છે. અને સીતાની ભક્તિ કેવી છે? પ્રાણેશ્વર વાળી ભક્તિ છે, પતિ માનીને કરવા વાળી ભક્તિ છે. એટલે પતિ માનીને કરવા વાળી ભક્તિમાં, દાસ ભક્તિમાં, સેવક ભક્તિમાં જમીન અને આસમાનનો ફરક છે. બંનેમાં અંતર છે. જ્યારે રાજ્યાભિષેકનો ટાઈમ થયો, માતા સીતા બગલમાં બેઠી અને હનુમાનજીને હાથ જોડીને સામે ઉભું રહેવું પડે. કારણ એટલું હતું કે ભક્તિ હનુમાને પણ કરી અને માતા સીતાએ પણ કરી, પણ બંનેમાં અંતર કેવલ એટલો હતો કે એક અર્ધાંગની બનીને જીવી અને બીજો દાસ બનીને જીવી. એટલે આ અંતર છે. राजी महाराज कैसे? आप मेरे अर्धांग हो. क्या बोलते हैं वो? आप मेरे अर्धांग हो. वाणी में लिखा है, मैं रह ना सकूं रूहो बिना रूहे रह ना सके मुझ बिन. के आत्मा वगर हूं नहीं रही सकतो ने आत्माए मारी वगर नहीं रही सकती. आ आत्मा ने परमात्मा नो अर्धांग नो संबंध छे. पति अने प्राणेश्वर नो संबंध छे. आत्मा अने परमात्मा नो संबंध छे. अने दुनिया ने भक्त अने भगवान सेवक अने भगवान अने दास अने भगवान भक्तिओ छे. कोई व्यक्ति यदि कोईक ने भगवान मानी अने भक्तना स्वरूप में भजे से एमां कोई फरक पड़तो नथी. ए एनी भक्ति छे. ए वैकुंठ सुधी, ए स्वर्ग सुधी, आ तमाम जग्याए लई जवा माटे भक्ति छे. पण परम धाम में केवल आत्मा की भक्ति काम करे. वहां सखी भाव चलेगा, वहां कोई और भाव चलता नहीं है. इसीलिए सखी भाव से भजने के लिए बोला जाता है कि निजानंद संप्रदाय आत्मावत सर्वभूतेषु के. तमाम लोगों आत्मा की दृष्टि से जीवन जीवे. कोई शरीरवाद, भक्तवाद, दासवाद या सेवकवाद से नहीं जीवे. वो आत्मा की तरह सोचे, आत्मा का चिंतन करे और आत्मा की भक्ति करे. इसीलिए ये वाणी और ये निजानंद संप्रदाय का ज्ञान भी उसी आत्मा के मार्ग को ही अपनाता है. इधर राधावल्लभी मार्ग में भी यही भावना है. वहां भी ये यही मानते, ये यही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे प्राणेश्वर और हम उनकी सब सखियां. इसलिए आप लोग देखना, रसखान जब वृंदावन में गया तो रसखान को कान्हा की मूर्ति इतनी पसंद आ गई कि उस मूर्ति पर आकर्षित हुआ और रसखान यही कहने लगा कि हे कान्हा, अब मैं पुरुष नहीं रहा. मैं तो आपके प्रेम में इतना डूब गया कि मुझे यही समझ में नहीं आता कि मैं रसखान से, मुसलमान से कब हिंदू बना और कब हिंदू से मैं एक नारी बना. मुझे समझ में आता नहीं है. रसखान वृंदावन की गलियों में साड़ी पहन करके घूमने लगा. लोग कहने लगे ये क्या कर रहा है, पुरुष होकर के नारी बन के घूमता है. लेकिन ये अंदर की बात कौन समझे? ये तो अपने अंदर की भक्ति का धुन का धनी आदमी, ये अपनी धुन में चढ़ा हुआ है. इसको कोई समझ सकता
नहीं है और ऐसी धुन में रहने वाला ये रसखान नारी बन करके आजीवन उसने भक्ति की। अब यही भक्ति का मार्ग है। निजानंद संप्रदाय कहती है चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, आत्मा सबकी एक जैसी, उसमें कोई अंतर होता नहीं है। शरीर भले अलग अलग है पर आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम आत्मा की भक्ति करने वाले सुंदर साथ है। और यही हरिदास जी भी देवचंद्र जी को समझाते हैं कि भाई सखी भाव होकर के भजना है। भद्र बेस देख के अब ये यहाँ से मंत्र लिया, मंत्र લઈ અને પાછા ઘરે વળ્યા એટલે ઘરમાં તો બિલકુલ તામઝામ, લગનનો જાનનો બિલકુલ જાન રેડી, અને જાન રેડીને આતે બહુ તામઝામ કરીને સેટિંગ કરી રાખ્યું, ઢોલ ડંગ નગારા બધું વાગવાનું શરૂ। એટલામાં આ ભાઈ સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરીને ઘર પધાર્યા એટલે પિતાએ જોયું, મતુ મહેતાજી જોઈને કે હાથ સિર ઉપર મૂકીને કે અરે રે આ શું થાયું, કે આ આવું શું કર્યું તે? તો કે મેં તો ખાલી મારી આત્માના પતિ સાથે મંત્ર લઈને મારો સંબંધ જોડ્યો છે। અરે બોલે આત્માનો સંબંધ તો છોડ, હું આ જીવિતમાં મને એવું લાગે છે કે હું મરી ગયો છું એવું લાગે, કારણ કે તું મુંડન કરાવીને આવ્યો। આ મુંડન ક્યારે કરે? મરી જાય ત્યારે। તો કે હું તારા માટે મરી ગયો છું, તું જો આવા સફેદ વસ્ત્ર પહેરી અને મુંડન કરાવીને આવ્યો। પણ હરિદાસ અરે દેવચંદ્રજી ટચના મચ નથી થતા। મતુ મહેતા એટલા ખીજાય છે, ગુસ્સા થાય છે, પણ હવે કરે તો કરે શું? બીજો કોઈ માર્ગ છે નહીં। દેવચંદ્રજીની ઈ ખબર નહીં ખામે જે છોકરી આવી રહી ઈ મને ઓળખે છે કે આજનો ટાઈમ અલગ છે ભાઈ, કે એક છોકરીને કોઈ જોવા આવે તો ના પાડવી ઘા પાડવી કઈ ખબર પડે। એક છોકરો 10 લાડીઓ જોઈ આવે તો પણ કઈ ફરક નહીં પડે, 50 જોઈને આવે તો 51માં હાથે લગ્ન કરી લે। પણ તે ટાઈમમાં એવું કઈ હતું। માતા પિતાએ જોયું, કહાની ખતમ। છોકરાને ખબર નહીં કયા ગામની કઈ છે, એનું નામ શું, એ કઈ અતા પતા બી આ દેવચંદ્રજીને કઈ જ ખબર નથી કે કોણ મારા ઘરે આવવાની છે। અને લગ્નનો નગારા વાગ્યા, લગ્નના નગારા વાગ્યા, જેમ તેમ મુંડન કરાવેલા ઉપર પગડી ગૂંથી બાંધીને હવે જાન લઈને ચાલ્યા। ખટપટમાં તો લગ્ન થઈ ગયા સાહેબ। લગ્ન થવાનું તો સરળ હતું, પણ આ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે। સંસ્કૃતમાં એવું કહેવામાં આવે કે વિવાહ શબ્દ શું છે? વિવાહ। સંસ્કૃતમાં વીનો મતલબ ઉપસર્ગ છે, અને ઉપસર્ગનો વિશેષ, વીનો મતલબ સંસ્કૃતમાં શું થાય? વિશેષ। અને વાહ મતલબ સંસ્કૃતમાં એક ધાતુ આવે વહતી કરી, વહત એટલે ઉઠાવવું, બોજ ઉઠાવવું, વહન કરવું, ધોવું। તે કે વિશેષ રૂપથી ભારને જે ઝેલી શકે ને એનું નામ શું કહેવાય? એ પછી નારી ઝેલે, પુરુષ ઝેલે, ઝેલવા વાળો હોવો જોઈએ। એમાં કોઈનું નામ નહીં લીધું કે કોણ ઝેલે, પણ વિશેષ રૂપથી વજન ઝેલે એવા વ્યક્તિ શું કહેવાય? ઈ વિવાહ કરવા વાળા, ઈ વિવાહના બંધનમાં બંધાયા। હવે વિશેષ રૂપથી આના બંધનમાં બંધાયા પછી તમને ખબર કે દુનિયાનો જે બોજ આવે પુરુષને લાગે કે મારા સિર ઉપર બધું ટોપલું આવી પડ્યું છે, પણ બહેનને પૂછવાનું કે એના ઉપર કેટલું આવ્યું। એ ઘર છોડીને આવે અને નવા ઘરમાં આવીને એડજસ્ટ થાય, અને પુરુષ એના ઘરમાં રહે, એડજસ્ટ તો નથી થતો, પણ એડજસ્ટ કરાવવાની કોશિશ કરે। પણ હવે અહીંયાથી જે વજન વધે ને, ખાલી પુરુષ ઉપર વધે એવું નથી, માતા ઉપર પણ વધે અને પુરુષ ઉપર પણ વધે, બંને ઉપર આ બોજ વધે। હવે અહીંયા વિવાહ તો થઈ ગયા છે, પણ આ જે પુરુષ છે દેવચંદ્રજી 24 કલાકમાંથી 21 કલાક સુધી મંદિરમાં અને 3 કલાક ઘરમાં। લગ્ન થાયું, જાન પાછી ઘેર આવી, દેવચંદ્રજી મંદિર જતા રહ્યા। રાત્રિના 12 વાગ્યા, દેવચંદ્રજી પાછા વળ્યા, આખું ઘર ઊંઘી ગયું। દુલ્હનની ખબર નહીં મારો દુલ્હો કાળો છે ગોરો છે કઈ ખબર પડે? કઈથી ખબર પડે? કારણ કે આયો 12 વાગે અને સવારના 3 વાગે એટલે દેવચંદ્રજી પાછા નીકળી ગયા। લીલબાઈને કઈ દિવસો સુધી એ ખબર નહીં પડી કે આ પતિ દેખાય કેવો છે, કારણ કે વિવાહના દિવસે શહેરો એટલે ખબર નહીં પડી। કઈ દિવસ સુધી ચાલ્યું અને આવો પ્રસંગ નિરંતર ચાલે છે। હવે નારી પણ બિચારી સહન શક્તિ વાળી કહેવાય। એવું કહેવાય એમ તો નારી સમર્પણનું રૂપ છે અને સહન શક્તિનું પણ એક
રૂપ છે. એનામાં જ એટલી સહન શક્તિ એટલી કોઈનામાં છે. આ વર્તમાન નારીઓમાં ના કહેવાય સાહેબ, હવે તો સંભાવ આવી ગયો. 5 બર્તન હું તો 5 બર્તન તમાર દોવાના, બાકી બરાબર એની સિસ્ટમ ચાલી. હવે કઈ સહનવાન થાય નહીં. જો હું 5 વાગે આવું, તમારે પણ 5 વાગે પહોંચી જ જવાનું, બાકી 2 કલાક લેટ થાય તો લડાઈ થાય અને પણ આ બીતકનો પ્રસંગ શું કે ભાઈ ભક્તિના માર્ગની અંદર ચાલવા વાળો देवचंद्र जी बेचारे जाते हैं आते हैं, रात्रि के 12 बजे आए, सुबह 3 बजे चले गए. લીલબાઈ ફરીને એક વાર પણ એના માતા પિતા પણ નથી કહેતી કે ભાઈ મારો પતિ રાત્રિમાં 12 વાગે આવે ને 3 વાગે જતો રહે. તમે વિચાર કરો કે આટલું સહન શક્તિ કોઈથી થાય, પણ લીલબાઈ સહન કરે છે. પતિવ્રતા નારી છે, પતિને પ્રાણેશ્વર માની અને ભગવાન માનીને પૂજે એવી નારી છે. એટલે પરમેશ્વર માનતી નારી 3 કલાક તો ભલે પણ આવે તો છે. નથી કમાતા, નથી કઈ ધંધો, નથી કોઈ બિઝનેસ. પિતા કમાય, પિતા લાવે કમાય, બીજું કોઈ કમાવા વાળું પણ ઘરમાં. એ પિતાના ધંધાથી, વેપારથી, એ બિઝનેસ ઘરની અંદર જે કઈ રૂપિયા આવે એનાથી ઘરતંત્ર ચાલે. પણ દેવચંદ્રજી કોઈ કમાતા પણ. આવી પરિસ્થિતિની અંદર લીલબાઈ મને જ્યાં સુધી લાગે ને આખા ઘેરની જો જોડવાનું કામ કર્યું ને તો લીલબાઈ. જો લીલબાઈ સિવાય બીજી કોઈ નારી હોય તો આ ઘર જોડાય. લીલબાઈ નામ સુધી નથી લેતી અને કઈ બી પ્રકારની શિકાયત કે ફરિયાદ નથી કરતી, નથી પિતાની કરતી, નથી માતાની કરતી, નથી એને સહેલીઓને કરતી, કોઈની કોઈ ફરિયાદ નથી કરતી. અને આવી સહન શક્તિની મૂર્તિ આ લીલબાઈ પતિના સાથમાં, પતિના સુખમાં, પતિના દુઃખમાં, તમામ હર પલમાં પતિની સાથે ઊભી રહે છે. પતિ ભક્તિ કરે તો રોકટોક કરતી નથી. અને આ વાસ્તવમાં કહેવાય ને ગૃહસ્થ જેનું તપોવન કહેવાય ને, આનું નામ તપોવન. લોકો કે ને ગૃહસ્થ આશ્રમ એટલે કે તપોવન ભૂમિ કહેવાય, પણ તપોભૂમિ આની કહેવાય કે જેમાં નારી અને પુરુષ બંને જ્યારે એકબીજાને વાસ્તવિકતા રૂપથી ઓળખી જાય અને ઓળખી જાય એકબીજાને સપોર્ટ કરે, એનું નામ નારી અને પુરુષ, પતિ અને પત્ની. અને આ વાસ્તવમાં આ પ્રસંગ જ્યારે આવે ને ત્યારે મને એવું લાગે કે આ પ્રસંગથી જો આપણા સમાજના લોકો કે બીજા કોઈ સમાજના લોકો, તમામ લોકો કેવલ એટલું સમજે કે સહન શક્તિનો મતલબ શું, એડજસ્ટમેન્ટનો મતલબ શું, અને એકબીજા સાથે હળી મળીને રહેવાનો મતલબ શું. આ તમામ વસ્તુ આ નારી શીખવાડે છે. અને એ નારી આ વાસ્તવિકતાને બતાવે છે કે નારી ચાહે તો ઘરને ઉચ્ચ બનાવી શકે, સ્વર્ગ બનાવી શકે, અને નારી ચાહે તો ઘરને નરક બનાવી શકે ને તોડી પણ શકે. આ તમામ પ્રસંગો લીલબાઈના માધ્યમથી તમામ સુંદર સાથ સુધી આ પ્રસંગ આવે છે. અને એ પ્રસંગ સમજવા જેવો છે. હવે આ પતિ પત્ની બંને થઈ અને આ ગૃહસ્થ જીવનની જે યાત્રા છે, યાત્રા શરૂ કરે છે. सेवा करे न जनावी, सेवा करे ना जनावी, कि सेवा में लगे हैं, पर सेवा करने के बाद देवचंद्र जी बताते नहीं रहते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो किया वो कर लिया. दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है. और यही है सेवा करे ना जनावी, की कोई कुछ बताना नहीं है. अपनी आत्म के कारण, अपनी आत्म के कारण रात पिछली पर एक है. एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि सवारे 3 वागे जई અને મંદિર ઘરમાં બનેલું છે, એટલે હવે અલગથી મંદિર બન્યું નથી, એટલે પરિક્રમા કરાય. એટલે દેવચંદ્રજી શું કરે, આખા ઘરની પરિક્રમા. મંદિર વચ્ચોવચ, ચારો તરફ ઘર, એટલે ઘરમાં બધા ઊંઘેલા હોય, એટલે કોઈને ઉઠાડી પણ શકાય ને. એટલે 3 વાગે રાત્રિના જાય અને રાત્રિના જઈ અને ચારો તરફ પરિક્રમા કરે છે. 3 કલાક સુધી, સવારના 6 વાગ્યા સુધી કેવલ પરિક્રમા છે, બીજું કંઈ કરતા નથી. ને 3 કલાક સુધી પરિક્રમા કરે. 6 વાગી જાય એટલે પાછા આરતી સેવા પૂજામાં સામેલ થઈ જાય. આવી રીતે એમની દિનચર્યા. અને એક દિવસ એવો પ્રસંગ બન્યો કે રાત્રિમાં 3 વાગે હરિદાસજીનું ઉઠવાનું થયું અને દેવચંદ્રજીનું ફરવાનું. સવારના સમયમાં દેવચંદ્રજીને ઓળખતા નથી, પણ અંધારી રાત્રિમાં અવાજ લગાડ્યો કે કોણ, નીચે કોણ કરે છે. ત્યારે ખબર પડી કે દેવચંદ્રજી છે. અંદર બોલાવીને પૂછ્યું, બેટા એટલી રાત્રિમાં કેમ આયા? તો કે ગુરુદેવ મને સમયની ખબર નહીં પડી એટલે હું રાત્રિમાં આવી ગયો છું.
પણ કાલથી એવું થાય નહીં. આવી રીતની વાત કરી અને વાતને ફેરવી દીધી. બાકી દેવચંદ્રજી તો હરોશ ફરે છે, કારણ કે आत्म के कारण सेवा करे न जनावी, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को और समझावे अपना मन की. जो कुछ करना आध्यात्मिक मार्ग में किसी को बता करके मत करना, किसी को पूछ करके मत करना. आपके मन में आया कर दो. जो करने की इच्छा हो, आश्रम में आयो, केंद्र में आयो, झाड़ू मारने की इच्छा झाड़ू मार दो. कोઈને પૂછો નથી કે ભાઈ અહીં હું ઝાડુ મારું કે નહીં મારું. તમને લાગી રહ્યું કે ઝાડુ મારવા જેવું છે, ઝાડુ ઉઠાવો ઓર માર દો. જ્યાં પાથરવાની જરૂરત છે ત્યાં પાથરી દો. જ્યાં દાન આપવાની જરૂરત છે ત્યાં દાન આપી દો. જે કઈ વસ્તુ આપવાની જરૂરત છે તે વસ્તુ આપી દો. જે તમારી અંદર જેવું સામર્થ્ય છે એના સામર્થ્યની યોગ્ય તમે સેવા કરી શકો છો. અને એ સેવા રાજજી મહારાજે કીધું કે सेवा जेवो बीजो कोई पदार्थ नहीं, कि सेवा जरूरी है. और सेवा जरूरी क्यों? कि ये वास्तविकता है कि सेवा करने के बाद व्यक्ति अपने आप को योग्य बना पाता है. और जब योग्य बना पाता है तो इसी सेवा का फल होता है. वो कहावत में कहा जाता है कि जैसे एक खेडूत हल चला करके उपजाऊ जमीन को खोदता है और उसी उपजाऊ जमीन में अपना बीज डाल करके अनेक अनाज को पकवा लेता है, इसी तरह बोले एक शिष्य उपजाऊ जमीन रूपी गुरु के चरणों में अपना मन डाले और वहां मन रख करके गुरु के अंदर की जो ज्ञान रूपी गंगा है उस ज्ञान रूपी गंगा को स्वीकार करे, परमात्मा के चरणों में रह करके उससे अनेक वस्तु सेवा करके प्राप्त करे. तो यही है गुरु परंपरा और सेवा परंपरा. तो इसीलिए यही सेवा हमें हर सुंदर साथ को करना चाहिए. और सेवा ही एक ऐसा मार्ग है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि गम्य. कि सेवा धर्म एक ऐसा धर्म है जेने करવું બહુ કઠિન છે સાહેબ. તમે સેવા કરવા જો ને તો 10 ગાળે સાંભળવી પડે. એ વાત સ્વાભાવિક છે. કોઈને એવું લાગે, હું ઘણીવાર જે શિબિરો રાખે ને એના સમિતિઓનું હું સ્પષ્ટ કરું કે 100 ગાળી સાંભળવાનું સામર્થ્ય હોય ને તો શિબિર રાખવાની, બાકી શિબિર રાખવાની. મને ઘણીવાર જો વાસ્તવમાં જે મારી સામે પહેલી મીટિંગ થાય ને તો હું એ મીટિંગ વાળાને એ જ સમજાવું કે તમારામાં સાંભળવાનું સામર્થ્ય છે તો શિબિર રાખવાની, જો બીજાને જવાબ આપવાનું સામર્થ્ય છે તો ના. કારણ કે તમે ગમે તેવું સારું કરો પણ સામેવાળો તમારી ઉપર સવાલ ઉભો કરશે અને દાળ ભલે સારી બની પણ તોય કહેશે કે દાળ ખરાબ જ બની. ભલે ચોખા બરોબર બન્યા પણ તો પણ એની ખોટ કાઢે ને. ચર્ચા ઉપર વક્તા તમે બેહાડો ને તો શું કે વધાર વક્તા બેહાડો તો કે આ તે ચર્ચા હમણાં કરે. મી બેહાડો તે કે આની પાસે વક્તા નથી. એટલે સમિતિ વાળા બિચારા ગભરાઈ જાય. અને ઘણા સમિતિ વાળા મેં એટલું જ નોટિસ કર્યું કે એક વાર શિબિર રાખ દે બીજી વાર સમિતિ વાળા નામ નહીં લે, ભૂલી જાય કે હા અમારે શિબિર રાખવી. કારણ કે જે રાખે એ બિચારા રાખવાની દે. એટલે આટલા સવાલ ઘણીવાર સુંદર સાથે પણ કહું છું કે ઘણીવાર જે કાર્ય કરતો હોય ને એવા માણસના કાર્યમાં કોઈ દિવસ ટાંગ નહીં અડાવી. આ સ્પષ્ટ મારા શબ્દ. કેમ સ્પષ્ટ એટલે કહું છું કારણ કે ધર્મના કામમાં સવાલ કરવું એની કરતા કાર્ય કરી લેવું નહીં એ સીધો માણસ. સવાલ કરવું એની કરતા કાર્ય કરી લેવું. તમને લાગી રહ્યું કે ભાઈ દાળમાં નમક કમ છે કે મિરચું કમ છે કે જે કંઈ કમ છે, રસોઈમાં જઈને ઊભા થઈ જાઓ અને એને ચાખો કે ક્યારે દાળ બની રહી, ક્યારે શું બની રહ્યું. આપણી સેવા દેમાં લઈ લો અને જ્યાં જ્યાં કમી પડે ત્યાં ત્યાં સેવા કરવું જોઈએ. और यही राज्य ने कहा है और इसी प्रसंग के अनुसार हम सब सुंदर साथ को एक सेवा का प्रसंग है किरंतन ग्रंथ के अंदर, उसमें लिखा है कि यदि सेवा करने वाले सेवा करते हैं और जो नहीं करने वाले उस खींचातान भी बहुत करते हैं. तो इसीलिए ऐसा ना करें कि हम उस सेवा को खींचातान में ना करें. सेवा तो सेवा होती है और उसमें हम अपना योगदान दें, यही कार्य हमारा है. यदि नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, सवाल भी मत खड़ा करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. पर बेचारा जो कर रहा ना उसकी हिम्मत मत तोड़ो. कईयों की बेचारों की इतनी हिम्मत टूट जाती है. मैं कई व्यक्तियों को यहाँ बैठा बैठा भी महसूस करता हूँ कि वो हिम्मत से टूट जाते. क्यों? क्योंकि उनको झेलना बहुत पड़ता है. और यही बात है कि सेवा के प्रसंग में कठिनाई बहुत है. इसीलिए साधुओं ने जो लाइन दोहराई ना
સેવા ધર્મો પરમ ગહનો યોગી નામ અપી અગમ્ય, કે યોગીઓ માટે આ સેવા ધર્મ કઠિન છે. બાકી જે કરી રહ્યા એ કઈ રીતે કરી રહ્યા કોઈને ખબર પડતી નથી. જે ઝેલી રહ્યા એને ખબર છે, બાકી બધાને આ અનુભવ થાય નહીં. એટલે યોગીઓએ આ વાત કીધી કે સેવા ધર્મો અતિ કઠિન અને અતિ જટિલ માર્ગ છે, અને આવા જટિલ માર્ગ ઉપર જે વ્યક્તિ ચાલે એ વ્યક્તિ મહાન છે. અને એ કારણથી આ દેવચંદ્રજીનો પ્રસંગ એ છે કે સેવા કરે ના जनावी. सेवा तो करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है, इसलिए हर सुंदर साथ उसी राह पर चले कि हमें क्या करना है, दूसरा क्या करता है उसको मत देखो, हमें क्या करना, हम क्या कर सकते वो प्रसंग लेकर के हमें चलना है. तब एक शख्स को एक टाइम ऐसा आया कि उस घटना के बाद दूसरी एक घटना घटित हुई. 4 लोग उठा करके एक बिच्छू काटे हुए व्यक्ति को लेकर के आए. और अभी कुछ गुरु चमत्कारी होते और कुछ मंत्र सिद्धि होते. तो हरिदास जी के पास बिच्छू के जहर उतारने का मंत्र सिद्ध था, इसीलिए उन्होंने एक बार अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और मंत्र पढ़ा तो थोड़ा जहर कम हो गया. फिर दूसरी बार मूंछों पर हाथ फेरा और मंत्र पढ़ा तो थोड़ा कम हो गया. तीसरी बार मूंछों पर हाथ फेरा और मंत्र पढ़ा तो वो जहर पूरा उतर गया. ये है चमत्कारी बात है. और यही चमत्कारी की बात देवचंद्र जी को कहते कि बेटा आप भी इस मंत्र को ले लो. पर देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि गुरुदेव बोले आपने जो मंत्र दिया है ना, जन्म मरण रूपी हजारों बिच्छुओना दुख बराबर નું મંત્ર છે. લોકોને એવું લાગે કે આ ઝેર ઉતારવા વાળો મંત્ર પેલા કરતા વધારે ભારી છે, પણ આપણને એવું લાગે કે એકવાર મરણનું જે કષ્ટ ભોગવે ને એ હજારો બિચ્છુઓના દર્દ કરતા વધારે દર્દ છે. અને બધાને તો કદાચ નહીં ભોગવવો પડે, પણ કોઈકને ભોગવવો પડે છે. હોસ્પિટલમાં જે વેન્ટિલેટર ઉપર ગુજરે ને એને પૂછવાનું કે આનો દર્દ શું કહેવાય. એટલા બધા ઇન્જેક્શનો, એટલી બધી વસ્તુઓ. આ બિચ્છુ તો એક ડંક મારે, પણ જ્યારે સુઈ રૂપિયા ડંકો બધા જાય તો કેટલા દિવસ સુધી જાય. કઈ કઈ મહિનો મહિનો લોકો હોસ્પિટલમાં પડી રહે, હોસ્પિટલમાં પડી રહે અને પછી હોસ્પિટલથી પાછા પણ વળતા. આ શું કહેવાય? આ કરોડો બિચ્છુઓના ડંખ માર્યા બરાબર દુઃખ છે. અને આવા દુઃખને સહન કરવું, देवचंद्र जी के गुरुदेव करोड़ों बिच्छुओं के डंक का जो दर्द है और उस दर्द से जे मुक्ति आपे एवं तमे जे मने मंत्र आप्यो, आना मंत्र सिवाय बीजो मने कोई मंत्र जोतो नहीं. दुनिया तो केवल एक ही बात को समझती है, दुनी दुनी पे चाहे माज चाह, कि दुनिया दुनिया पे लोगों ने ऊपर थी आशा हूँ राखे कि भाई आ कई चमत्कार करे अने हमने कई फायदो थाय, એટલે એ ચમત્કારની ઈચ્છામાં જીવે. પણ આત્મકલ્યાણી માર્ગી કોઈ બી વ્યક્તિ ચમત્કાર ઈચ્છતો નથી. એને કેવલ આત્માનો માર્ગ જોઈ, આત્માની રાહ જોઈ અને ના પાડી દેશે કે આ મંત્ર મારે નથી જોતું. श्री देवचंद्र जी की ये बुध અને એવી રીતે શ્રી દેવચંદ્રજી કે વિચાર के अनुसार हम में नहीं लगा. तब गुरुदेव कहने लगे कि हमें इस बात में हमें तो पहले विश्वास नहीं है, पर यही कह सकते कि हमारे में ऐसा विचार ही नहीं आया कि ये भी हम कर सकते. पर अब हम मंत्र सिद्ध कर लिया है तो अब तो हम ये करेंगे. इन बात कई बीत के इस तरह भोजनगर ની અંદર કઈ પ્રકારના પ્રસંગો ઘટિત થાય છે. एक दिन फिरते घर को બીજી વાર એવો પ્રસંગ થયો કે બીજી વાર પકડાયા પરિક્રમા લગાવતા લગાવતા. એટલે હરિદાસજીના મનમાં થયું કે ના, હવે તો મારે કંઈક ઉપાય જોઈએ. અને ઉપાય શું કરે છે હરિદાસજી? ઉપાયમાં એ જોવે છે કે આમને હું એક મૂર્તિ આપી દઉં. અને મંદિરમાં 2 મૂર્તિ છે, એક બાંકી બિહારી અને બીજી બાલ. તો બાલ મુકુંદની મૂર્તિ આપવાનો નિર્ણય લીધો. અને એ નિર્ણય લીધા પછી આ મૂર્તિને આપવાનો વચન આપ્યો. સાંજના સમયમાં હરિદાસજીએ કીધું કે દેવચંદ્રજી કાલે તમે નાઈ ધોઈ અને ઘરની અંદર એક આસન બનાવજો અને આસન બનાવીને આ મૂર્તિને ત્યાં લઈ જઈને પધરાવ દેજો. હવે રાત્રિનો ટાઈમ થયો, રાત્રિ ગઈ અને સવારના ટાઈમમાં હરિદાસજી મંદિરમાં પધાર્યા. મંદિરમાં જઈને જોયું તો મૂર્તિ તો ગાયબ થઈ ગઈ. હવે મૂર્તિ ગાયબ થઈ, મૂર્તિ ગાયબ થઈ એટલે જોયું હરિદાસજી સવારે ઘરમાં પૂછ્યું કે અહીંયાથી કોઈ મૂર્તિ લીધી? તો કે ઘરવાળાએ કીધું કે અમે મૂર્તિ લીધી નહીં. પછી ધીરે ધીરે ફળિયામાં પૂછ્યું, ફળિયાવાળાએ કીધું કે અમે મૂર્તિ લીધી નહીં. એટલે હરિદાસજી બહુ ચિંતામાં થઈ ગયા અને દુઃખી થયા એટલે
હરિદાસજીએ તે દિવસ ઉપવાસ રાખ્યો કે જ્યાં સુધી ભગવાન નહીં મળે ત્યાં સુધી હું અન્ન ગ્રહણ કરું નહીં, અને ઉપવાસ માર્યા. પછી દેવચંદ્રજી આયા, અને દેવચંદ્રજી જ્યારે આયા ત્યારે હરિદાસજીએ આ પૂરી ઘટના બતાવી કે હે દેવચંદ્રજી, યહાં મૂર્તિ રખી थी, સવારથી આ મૂર્તિ મને દેખાતી નથી, અને જ્યારે મૂર્તિ નહીં दिखाई तो देवचंद्र जी कहने लगे, गुरुदेव मुझे लगता है कि मेरे में कोई कमी है, इसलिए भगवान मेरे घर आना चाहते नहीं. ऐसे करके हरिदास जी की बात को देवचंद्र जी ने थोड़ा टाल मटोल कर दिया. हरिदास जी माने नहीं. हरिदास जी माने नहीं. हरिदास जी तो स्वीकार्य नहीं करता कि मारे ज प्रसाद लेवो ज नहीं ज्यां સુધી ભગવાન મને ના મળે. बिहारी जी को आरोगाए. હવે બાલ મુકુંદજીને ભોગ લગાડ્યો, અને અરે બાકે બિહારીને ભોગ લગાડ્યો ને બાલ મુકુંદજીની રાહ જોઈને બેઠા. प्रसाद न लियो घर में प्रसाद नहीं लियो એટલે અન્ન ગ્રહણ નહીં કર્યું. यहाँ हरिदास जी बैठे रहे. હવે બેઠા બેઠા આજનો આખો દિવસ ઉપવાસમાં નીકળી ગયો. ભગવાન તો મળ્યા નહીં. હાંજ પડી ગઈ. હાંજ પડી એટલે મંદિર હુવા પણ નહીં ગયા. ક્યાં બેસી રહ્યા? મંદિરમાં બેસી રહ્યા. બેઠા બેઠા હરિદાસજીની આંખો લાગી, અને આંખો લાગી ત્યારે શું થયું? यो करते मध्यरात. અને મધ્યરાત એટલે કે રાત્રિના 12 વાગી ગયા ત્યારે भई विदित जब. રાત્રિના 12 વાગ્યા ત્યારે શું થયું? ताए बाल मुकुंद जी. અને આંખો બંધ હતી, ચિંતન કરતા હતા, અને એટલામાં બાલ મુકુંદજીએ દર્શન આપ્યા. અને બાલ મુકુંદજીએ દર્શન આપ્યા અને કહેવા લાગ્યા कि हरिदास जी इतना दुखी क्यों? तो उस समय हरिदास जी क्या बोलते हैं? कहो अहो प्रभु कहाँ गए थे? अहो प्रभु जी कहाँ गए थे? कि हे प्रभु आप तमे क्या गया था? હું સવારથી તમને ખોજું છું પણ તમે મને મળતા નથી. હું તો તમને જોઈ જોઈને થાકી ગયો. ફળિયામાં જોયો, ઘરમાં જોયો, પણ તમે મને મળ્યા નહીં. હવે મને એટલું દુઃખ હતું કે પ્રભુ ગયા કઈ. હવે બતાવો પ્રભુ તમે ક્યાં હતા? કયા હમ તો ઉઠી બેઠે હતે. એ તક की जो ચોપાયા એ પડીને આપણે વર્ણન કરી રહ્યા છે કે કયા हम तो उठी बैठे हते, कि हम तो वहीं बैठे थे, हम कहीं गए नहीं थे. तो तुम क्यों न दियो दीदार? હવે હરિદાસ જી કહે છે, પ્રભુ તો फिर आप મને કેમ નહીં દેખાયા? सो तुमको इन स्वरूप की. હવે કહેશે કે સો तुमको इन स्वरूप की, કે હરિદાસજી મહારાજ તમે જેને ઘર મને મોકલવા માંગો છો એ જે દેવચંદ્રજી છે એને ઘરે હું જઈ નહીં શકું. હરિદાસજી ચિંતામાં પડશે, એવું શું કારણ? ત્યારે એમને પૂરી પહેચાન કરાવે છે. मैं इनकी सेवा न कर सकूं. પ્રસંગ છે, મેં ઇનકી સેવા ના કરી શકું. કારણ શું? કારણ એટલું છે કે બ્રજ મંડલમાં જે બાલ મુકુંદે લીલા કરી એનો જીવ કોણ હતો? ભગવાન શ્રી વિષ્ણુજી હતા. अब भगवान श्री विष्णु जी जे बाल मुकुंद ની અંદર વિરાજમાન હતા એ ભગવાન શ્રી બાલ મુકુંદ ને અખંડ કોની કર્યા? અક્ષરાતીતના કહેવાતી અક્ષર બ્રહ્મે ક્યાં અખંડ કરી દીધા? યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં સબલિકના કારણમાં કોને અખંડ કર્યા? બાલ મુકુંદને. તો ત્યાં પહેલી સેવા હજુ મારાથી સહન થઈ, કારણ કે એ સેવા હું સહન કરી રહ્યો એને એ દેવચંદ્રજીના કારણથી બોલે હું અખંડ થઈ શક્યો. કારણ કે અંદર હવે બાલ મુકુંદ કઈ પહેચાન કરે છે? અંદરની શક્તિની પહેચાન કરે છે, બહારી શક્તિની પહેચાન કરતા નથી. એમને ખબર પડી ગઈ કે આ દેવચંદ્રજીની અંદર શ્યામા મહારાણી છે, અને શ્યામા મહારાણીનું નામ બીજું નામ શું રાખ્યું? રાધિકા રાણી. તો કે હે हरिदास जी, ये देवचंद्र जी राधिका रानी के रूप में आए हैं. आपको लगते हैं ये बालक है, ये पुरुष है, लेकिन ये पुरुष नहीं है. अंदर बैठी शक्ति स्वयं राधिका रानी है, और आप ये राधिका रानी को पहचान नहीं सके. लेकिन बोले मैं इनसे अपनी सेवा करवाना चाहता नहीं हूं. यदि आप कोई सेवा देना चाहते हो तो बोले बांके बिहारी के वस्त्र दे देना, पर मेरी सेवा मत दे देना. अब हरिदास जी सिर पकड़ लिए कि મને તો એવું કોઈ ખબર નહીં હતી કે આ રાધિકા રાણી
આ તો પ્રભુની અર્ધાંગીની હું બર્તન મંજાડી રહ્યો, બધું કરાવી રહ્યો. જે કઈ સેવા કરાવી મેં તો રાધિકા રાણીથી કરાવી દીધી. લોકો તો ભગવાનની પૂજે, હું ભગવાનથી મારા ઘરની સેવા કરાવી. એટલે આપણો હરિદાસજી તો દુઃખ હુआ. સવાર થઈ એટલે હરિદાસજી 6 વાગે ધરતી નીકળ્યા અને દેવચંદ્રજી તે દિવસે લેટ પડ્યા એટલે સવારે 6 વાગે હરિદાસજી અને દેવચંદ્રજી બજારમાં મળ્યા. હરિદાસજી સીધા ચરણોમાં જઈ અને દંડવત પ્રણામ કરે છે. ત્યારે દેવચંદ્રજી એમને પકડીને ઉઠાવે છે અને કહે છે, ગુરુદેવ આપ મેરે ચરણોं में प्रणाम करो, ये योग्य नहीं. કારણ કે ગુરુ શિષ્યના ચરણોમાં પ્રણામ કરે, પણ ગુરુ શિષ્યના ચરણોમાં પ્રણામ કરે સારું નહીં કહેવાય. શિષ્ય ગુરુ ચરણ સ્વીકારે પણ ગુરુ શિષ્યના ચરણ તે દિવસ ના સ્વીકારે. ફેર આવું કેમ? ત્યારે એમને સમજાવે કે હે દેવચંદ્રજી, મને આજ સુધી જે કઈ ખબર હતી, મને એટલું લાગતું હતું કે એક મારો શિષ્ય છે, પણ મને એ ખબર નહીં હતી કે આ શિષ્યની અંદર મારા પ્રભુની અર્ધાંગિની છે. કે દેવચંદ્રજી વિચારમાં પડે એટલે તમે કહેવા શું માંગો કે તમારી અંદર રાધિકા રાણી વિરાજમાન છે. તમને આવી વાત કોને કીધી? તો કે મને સ્વયં બાલ મુકુંદે દર્શન આપ્યા રાત્રિના 12 વાગે, અને દર્શન આપીને મને આ વાત સમજાવી કે રાધિકા રાણી દેવચંદ્રજીની અંદર વિરાજમાન છે. એટલે બાલ મુકુંદજી તમારે ઘરે આવવા માંગતા નથી અને તમને હવે બાકે બિહારીના વસ્ત્ર વાગા લઈ જવા પડશે. એટલે દેવચંદ્રજી પછી મંદિર ગયા અને તે દિવસથી મનમાં શું થયું? હું રાધિકા રાણી છું. તે દિવસથી મનમાં એવું થાય કે હું રાધિકા રાણી છું. એટલે રાધિકાના રૂપમાં શ્રી દેવચંદ્રજી ખુદને માનવા લાગ્યા અને બાકે બિહારીના વસ્ત્રને વાગા લઈને ઘરે પધાર્યા. વાસ્તવિકતા તો એ कि कई बार आना प्रसंग ने लई અને સમાજની અંદર એક વાત ઉઠાવવામાં આવે કે દેવચંદ્રજી મૂર્તિ પૂજા કરે તો આપણે કેમ નહીં કરી શકીએ? पर वाणी क्या कहती है? जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जाती हक लिए तब भूली सिर अफसोस. કે જ્યાં સુધી તમને ખબર નથી ત્યાં સુધી ગમે તેવી ભૂલ થાય એનો કોઈ દોષ લાગતો નથી. પણ દોષ ક્યારે લાગે? જાણી જોઈને કાર્ય કરે, જાણી જોઈને ભૂલ કરે ત્યારે શું થાય? દોષ લાગે. પણ જાણ્યા વગરની ભૂલ થાય તો દોષ લાગતો નથી. અને આ જાણ્યા વગરની ભૂલ છે. અને જાણ્યા વગરની ભૂલ કે તે ટાઈમમાં મૂર્તિને માનવું કે નહીં માનવું એ એમની પણ ખબર નથી. હવે રહી મૂર્તિની વાત કે મૂર્તિ ત્યાંથી કોઈ જગ્યાએ ગઈ જ નથી. આ તો ખાલી બાલ મુકુંદે એમની દૃષ્ટિકોણને ચેન્જ કરી દીધું હતું. દેખાતી વસ્તુ દેખાતી નથી. આ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, પરંપરામાં છે. મહાભારતના યુદ્ધની અંદર, મહાભારતના પ્રસંગની અંદર પાંડવ પ્રસ્થ જે બન્યું, ઇન્દ્રપ્રસ્થ જેની કહેવામાં આવ્યું, એ વિશ્વકર્માએ એવું બનાવ્યું કે એવું કહેવામાં આવે કે જ્યાં જલ છે ત્યાં જલ નથી અને જ્યાં જલ નથી ત્યાં જલ છે. જમીન જેવું દેખાય ત્યાં જલ છે અને જ્યાં જલ છે ત્યાં જમીન છે. દુર્યોધન અટવાય છે, ઘણીવાર પાણીમાં કૂદે, ઘણીવાર સીધો ચાલે. દુર્યોધન કે શેર હું આ માયાવી મહેલ બનાવ્યું કેવી રીતે? પણ માયાવી મહેલ નથી, આ દૃષ્ટિના ભેદ છે. કરણ જ્યારે પહેલી વાર રથ ઊભું કરે ને ત્યારે આખું ખુલ્લું મેદાન દેખાય છે અને કરણની સાથે શકુની, દુર્યોધન, દુશાસન આ તમામ લોકો સાથે હોય છે. અને વિચારવા લાગ્યા, દુર્યોધન કહેવા લાગ્યો કે આના જંગલમાં, આના મેદાનની અંદર બોલે આ રસોઈએ જે યજ્ઞ કરવા માંગે છે. ત્યારે कर्ण के छे कि राजमहल तो है पर किसी को दिख नहीं रहा है, और वहीं से कर्ण एक फूल के इशारे को देखता है और समझ जाता है कि कोई रहस्य है, राजमहल तो यही है लेकिन हमें दिख रहा नहीं। और जब कर्ण उस फूल को जाकर के पकड़ता है तब कर्ण के फूल पकड़ने के बाद राजमहल दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दृष्टिकोण बदलने की विद्या तो पहले मानवों में थी, तो दैविक सत्य में कैसे नहीं होगी? वो भी इस कार्य को कर सकते हैं।
मूर्ति कहीं नहीं गई थी, मूर्ति तो वही थी, केवल हरिदास जी की दृष्टिकोण को बदला था। इसीलिए कोई ये मत सोच लेना कि मूर्ति गायब हो जाती। मूर्ति गायब नहीं हो सकती, मूर्ति तो जैसी की तैसी रहेगी, लेकिन दिखने का बंद किया जा सकता है। और यहाँ दिखना बंद करवाया था। तो इसी तरह इधर देवचंद्र जी को जो वाघा वस्त्र दिया, देवचंद्र जी अपने घर पर ले गए और यहां से देवचंद्र जी उन वाघा वस्त्रों की सेवा करने लगते लगे सेवा करने तिनकी, लगे सेवा करने तिनकी। और यहां पर जब सेवा करने लगे तभी लीलबाई ने करी आज के रोज की सेवा करते हैं। सेवा करता करता एक दिवस एवो आयो कि फळियानी बायो पूछवा लागी, देवचंद्र जी મંદિરના એરિયાનું ખુદ લીપન કાર્ય કરે, એટલે ફળિયાવાળા જોવે કે આ કેવો પુરુષ ઘરવાળી હોવા છતાં પણ લીપન કાર્ય કરે છે। હરોજ રસોડામાં જઈને તમામ જે ભોજન બનાવવાનું એ તમામ કાર્ય કરે છે। આ બધા કાર્યોને જોઈ અને ફળિયાની બાઈઓ વાતોમાં વાતો કાઢવા લાગી। તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જે ની કરવા જેવું કર્યા વગર લોકોને રહેવાય નહીં। એ ભક્તિનો માર્ગ છે। કે એક ઘણીવારનું ઉદાહરણ આલો કે માણસ સીધો જોઈને ચાલે શું કે મુખ ફેરવીને જતો રહ્યો, નીચું જોઈને ચાલે તો કે ઊંડું ભાલી જાય, ઉપર જોઈને ચાલે તો શું કે ઊંચું જોઈને જતો રહ્યો। હવે તમે વિચાર કરો આને શું કહેવાય? તમે બોલે તો કે વધારે બોલે, ની બોલે તો કે બોલતો નથી, ઘમંડમાં છે। હવે કરવું તો કઈ રીતે કરવું? આ સમાજના આપણી ભાષામાં કે મેળા મારવા, તાના મારવા। એટલે ભાઈઓ ભેગી થઈ કોઈ કુવામાં મળે, કોઈ ખેતરમાં મળે, કોઈ ફળિયામાં મળે તો શું કે છે? જલ ભરતે જલ ભરતે ટાઈમમાં વાતો થાય કે તું કેવી બાઈ, તારો પતિ લીપન કાર્ય કરે, પાણી ભરવા કુંડે આવે અને પાછો નિયમ કોઈની પરછાઈ પડી ગઈ ઈ પાણી નાખી પાછું કુવામાં જઈ ફેર પાણી લઈને આવો નિયમ। એટલે બધી બાઈઓની વચ્ચે દેવચંદ્રજી અકેલા, એટલે બાયો વાતો કરવા લાગી કે તારો પતિ પાણી ભરવા આવે, તારો પતિ લીપન કાર્ય કરે અને તને કોઈ ચિંતા છે નથી। એટલે લીલબાઈ દેવચંદ્રજીની આવીને શું કે છે? सबसे देवचंद्रजी कया, देवचंद्रजी आगे ना बातों करे तब श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं? नहीं तेरो ये काम, बोले इतने घर के काम संभाल रहे हो इतना बहुत, पर ये तुम्हारा काम नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा ना मार्ग में खुद कितने बना से ये नहीं समझो। पिता भक्ति करे तो पुत्र नदी मળી જાય। हाँ, खेती में पिता हल चलावे दे तो खाई सके, पर भक्ति में बाप कर्म करे ने एनु फल पुत्र ने મળે એવું થઈ શકે નહીં। આ ભક્તિનો માર્ગ છે। હર માણસનો અલગ કર્મ છે, હર માણસનું ફળ પણ અલગ છે। એટલે સામૂહિક રૂપથી કોઈ કાર્ય થતો નથી। ખુદના કર્મ ખુદ કરવાના, ખુદનું ફળ खुद लेवा। देवचंद्र जी कहते कि भाई यदि आप ये कर्म करने लगे, ये भक्ति के काम करने लगे, सेवा करने लगे और सेवा करते करते आपके मन में नहीं करने की इच्छा आ गई तो बोले सेवा धर्म तो खत्म हो जाएगा। मैं जिस भावना से सेवा करता हूं उस भावना से आप नहीं कर पाओगे, और आप जिस भावना से करना चाहती है वो भावना यही है कि दुनिया ताना मार रही है इसीलिए आप सेवा करना चाहती हो। फिर बोले ताना से भक्ति होती नहीं है, ताने मारने से यदि आप करना चाहते तो उससे भक्ति फलीभूत होने वाली नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को इतना ही सोचना चाहिए। देवचंद्र जी का कहने का मतलब यही कि हर व्यक्ति सांझे आरती थाय, कोईना घर में अधिकतर बजारों में देखो तो बजारों में देखो सिस्टम लागू थाय। पति लेट आवे तो पत्नी सेवा करे, सवार में पति सेवा करे, छोकरा शू विचारे सवार में टाइम की सेवा बापा ने नामे और सांजना टाइम की सेवा मम्मी ना नाम आपणे कई करवानुं। सवार में जई तिलक लगावे प्रसाद खाय, चलो मम्मी हूँ जई रह्यो, हाजे आवे हाजे प्रसाद खाय छूटा। એટલે ઘણા છોકરાઓ ભક્તિ પણ કરતા નથી। એટલે આ વાણી કહેવા માંગે કે ભાઈ अपना कर्म ही हम खुद करें, किसी और के भरोसे ना रहे। यदि किसी और के भरोसे रहोगे
तो आप अपने कर्म को नहीं कर पाओगे, भक्ति का आनंद नहीं ले पाओगे, भक्ति के फल को नहीं ले पाओगे। सेवा करने न दई, सेवा करने ना दे कि भाई आपको यदि मैं सेवा दे दूं और यदि मन दुखी हो गया तो बोले आप इस दुखी मन से सेवा करोगे। इन बात एक दिन, इन बात एक दिन, और एवो एक दिवस आया तब हुआ ध्यान में दर्शन, हुआ ध्यान में दर्शन, के ध्यान में दर्शन हुआ। और वह दर्शन कैसे होता है तो अगला वक्ता के माध्यम से सुनेंगे आप लोग, क्योंकि टाइम 5 मिनट, थोड़ा 15 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो गया है। टाइम की मर्यादाएं कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए ऐसा हमसे हो गया है। लेकिन यही कहूंगा कि अगला प्रसंग जो आने वाला है वो एक दर्शन का प्रसंग है, और सभी सुंदर सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज का प्रसंग यहाँ तक जो चला अभी तक का, इन्हीं प्रसंगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिन प्रसंगों को हर सुंदर सा आत्मसात करें। दूसरा कुछ नहीं, वितक सुनना यानी आने वाले हर प्रसंग को अपने जीवन में उतारना, और कोई बात नहीं। તમે તમારે ઘર વાંચો લો કે અહીં વાંચો, પણ અહીં વાંચો કે ત્યાં વાંચો કે સાંભળો, પણ આ સાંભળવાનો અને વાંચવાનો બધાનો ઉદ્દેશ્ય ખાલી એક, શું ઉદ્દેશ્ય? આ જીવનમાં ઉતારવા લાયક જેટલી ઘટનાઓ છે એની ઘટનાઓને સાંભળીને વાંચીને કે સમજીને આપણા જીવનમાં ઉતારવાનું છે। એટલે આ વિતક ચર્ચા કરવામાં આવે છે, અને એ વિતકને આપણે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ છીએ। તો આજનો પ્રસંગ અહીંયા પૂરો કરીશું। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, સદગુરુ મહારાજ